नमस्कार बंधु माने आपण माननकु आमर आजिर एही कार्यक्रम को स्वागत। आजिर एही राशिर कार्यक्रमटी समस्त मीन राशिर व्यक्ति विशेष माननक पई बहुत ही अधिक गुरुत्वपूर्ण रही अछि। काहेकि ना आजिर एही वीडियो रे आमे कथा हेबा कि मीन राशिर व्यक्ति विशेष माननक पई एही जून मास 2026 किपरि कटिबो। एही जून मासरे आपण माननक जीवन रे कोन सबु बड़ परिवर्तन आसीबो समस्त विषय रे आजिर एही वीडियो रे आमे विस्तार भाबरे आलोचना करिबा कि आपणकर स्वास्थ्य किपरि रहिबो। एही जून मासरे आपणकर शिक्षा क्षेत्र किपरि रहिबो, आपणकर वैवाहिक जीवन, भाग्य, क्यारियर, व्यापार वाणिज्यर स्थिति एवं आपणकर एही सबु किछि व्यापार वाणिज्य किपरि रहिबो। काहेकि ना एही जून मास एक एमिति मास अटे जेउ मासरे कि देवता मानंकर गुरु देवगुरु बृहस्पति निजर राशि परिवर्तन करुछंती। 2 जून 2026 ठारू देवगुरु बृहस्पति जे कि आपणक राशिर अधिपति अटंती बृहस्पति तांकर उच्च राशि को चलन करिवे। तो एही मासरे आपणक जीवन रे कोन सबु बड़ परिवर्तन आसीबो आसंतु ताहा विषय रे आमे जानिबा। भिडियोर शेष रे किछि अचूक उपाय गुड़िक मध्य जानिबा। आजिर एही कार्यक्रम आपणकर जन्म राशि तथा चंद्र राशि उपरे आधारित अटे। जदि आपणकर मीन राशि होइथाय, जदि भी आपणकर मीन लग्न होइथाय, ताहेले आपण एही भिडियोटी को देखि पारिबे। तबे बंधु माने आसंतु जानिबा। एहा पूर्वरु भिडियोटी को लाइक करी कमेंट बॉक्स रे जय जगन्नाथ जय माँ लक्ष्मी अवश्य रूप से लेखि दियंतु। बंधु माने राशि चक्रर द्वादश राशि बा शेष राशि हेउछि मीन राशि। आपणक राशिर अधिपति हेउछंती देवगुरु बृहस्पति। देवगुरु बृहस्पति आपणकर पंचम भावरे विराजमान अछंती। आपणकर प्रथम भावरे शनि विराजमान अछंती। द्वितीय रे मंगल एवं तृतीय भावरे सूर्य विराजमान अछंती। आपणकर चतुर्थ भावरे शुक्र एवं बुध विराजमान अछंती। आपणक षष्ठ रे केतु आउ द्वादश भावरे आपणकर राहु विराजमान अछंती। ध्यान देइकि सुनंतु। सबुठारु आमे प्रथमे जानिबा आपणकर स्वास्थ्य किपरि रहिबो एही जून मास 2026 रे। बंधु माने प्रथम भावटी होइथाय आपणकर स्वास्थ्यर भाव, आपणकर इम्यूनिटी सिस्टम रो भाव एवं प्रथम भावरु आमे निज विषय रे जानि थाउ। आमर चरित्र किपरि, आमर स्वभाव किपरि, एही सबु किछि प्रथम भावरु ही जणा पड़ी थाए। तो प्रथम भावर अधिपति देवगुरु बृहस्पति आपणकर पंचम भावरे उच्च अवस्था रे अछंती। एही मासरे गुरु बृहस्पतिंकर स्थिति बहुत ही उत्तम रहिछि, किंतु आपणकर प्रथम रे शनि विराजमान थिबा कारणरु एवं शनि पाप कर्तरी जोग सृष्टि करुथिबारु समय समय रे आपणकर चिंता बढ़ी पारे, मानसिक चिंता टिके टिके बढ़ी पारे, जहा फल रे मुंड बिंधा भली समस्या देखा देई पारे। एहा सहित जदि आपण कुआडे बाहर को जाउछंती तेबे आपण आपणकर खाद्य पेय उपरे टिके नियंत्रण रक्षा करंतु। न हेले पेट जनित समस्या, एलर्जी जनित समस्या टिके आपणकर देखा देई पारे। एथि प्रति आपण टिके ध्यान देबे। मोटामोटी देखिबा पाई गले एही मासरे आपणकर स्वास्थ्य बहुत ही उत्तम रहिबो। एबे चलंतु जानिबा जे आपणकर शिक्षा क्षेत्र किपरि रहिबो एही जून मास 2026 रे। बंधु माने पंचम भावटी होइथाय आपणकर शिक्षा क्षेत्रर भाव एवं पंचम भावर अधिपति हेउछंती चंद्रमा, किंतु पंचम भावरे देवगुरु बृहस्पति चलन करुछंती। 2 जून को बृहस्पति आपणकर पंचम भाव को आसीबे। देवगुरु बृहस्पति हेउछंती ज्ञानर कारक ग्रह, शिक्षार कारक ग्रह। तो एही मासरे आपणकर पाठ पढ़ा सर्वश्रेष्ठ रहिबो, बहुत ही उत्तम रहिबो। जदि आपण किछि उच्च शिक्षा करिबा पई चाहुछंती ताहेले आपणक पई बहुत भल समय आसीबा पई जाउअछि। काहेकि ना बृहस्पति आपणकर नवम भाव को दृष्टि देउछंती। उच्च शिक्षा करि पारंती, कौनसी नूतन स्थान रे एडमिशन करि पारंती, कौनसी फॉर्म फिलअप करि पारंती, किंबा पाठ पढ़ारे किछि ना किछि डिसीजन अवश्य नहीं पारंती। जदि एही मासरे
ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଏକ୍ଜାମ୍ ରହିଛି, କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ରହିଛି, ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ମନ ପାଠପଢ଼ାରେ ଲାଗିବ। ସମସ୍ତ କମ୍ପିଟିସନ୍, ସମସ୍ତ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆଉ ସନ୍ତାନ ସୁଖ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ତାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଖୁସି ଖବର ମିଳିପାରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇପାରେ। ଏବେ ଜାଣିବା ଯେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ କିପରି ରହିବ ଏହି ଜୁନ୍ ମାସ 2026ରେ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ପଞ୍ଚମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନର ଭାବ, ଶିକ୍ଷାର ଭାବ, ସନ୍ତାନର ଭାବ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଅଛନ୍ତି। ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ ବହୁତ ହିଁ ଉତ୍ତମ ରହିବ। କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବର ଅଧିପତି ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି। ଭଲ ପାଇବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ବନ୍ଧ ବହୁତ ହିଁ ଉତ୍ତମ ରହିବ। ଯଦି ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ କିଛି ବି ସମସ୍ୟା ଚାଲୁଥିଲା, ଯେଉଁମାନଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ବ୍ରେକଅପ୍ ଇତ୍ୟାଦି ହୋଇଯାଇଥିଲା, ସେମାନଙ୍କର ପୁଣି ଥରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇପାରେ, ପ୍ୟାଚଅପ୍ ହୋଇପାରେ। ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ନୂତନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ବିବାହର ରୂପ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରେ। ଏହା ସାଥିରେ ଭ୍ରମଣର ସୁଖ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କେହି ନୂତନ ପାର୍ଟନର ମଧ୍ୟ ଆସିପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଫିଲିଂସ୍ ବହୁତ ହିଁ ଅଧିକ ଭଲ ରହିବ। ତାଳମେଳ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଏବେ ଜାଣିବା ଯେ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ କିପରି ରହିବ ଏହି ଜୁନ୍ ମାସ 2026ରେ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ସପ୍ତମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନର ଭାବ ଏବଂ ସପ୍ତମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ବୁଧ ଏବଂ ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ଭାବରେ ନିଜ ରାଶିରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି, ନିଜ ଘରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ବହୁତ ହିଁ ଭଲ ରହିବ। ଏହି ମାସରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନରଙ୍କ ସାଥିରେ ମିଶି ଟ୍ରାଭେଲ୍ କରିପାରନ୍ତି, ଲଙ୍ଗ୍ ଟ୍ରାଭେଲ୍ କରିପାରନ୍ତି, ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ଲାନିଂ କରିପାରନ୍ତି, କିଛି ବଡ଼ ଡିସିସନ୍ ନେଇପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଖୁସି ଖବର ମିଳିପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନରଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ ଗ୍ରୋଥ୍ ଆସିପାରେ, ଇନକମ୍ ବଢ଼ିପାରେ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟବସ୍ତୁ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ, କ୍ୟାରିୟର, ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କିପରି ରହିବ ଏହି ଜୁନ୍ ମାସ 2026ରେ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ନବମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟର ଭାବ, ଦଶମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରର ଭାବ। ନବମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ ସେ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି। କେତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରେ ବସି ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ରହିବ। କାହିଁକି ନା ବୃହସ୍ପତି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଭାବକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କୁ ଭାଗ୍ୟର କାରକ ଗ୍ରହ ବୋଲି ମାନା ଯାଇଥାଏ। ଯଦି ଏହି ମାସରେ ଆପଣ କିଛି ବି ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟର ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କିଛି ବି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିଛି ବଡ଼ ଡିସିସନ୍ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଶୁଭ ଫଳର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ମଜବୁତ ବନିବ। ଯେଉଁ ବି କାମରେ ଆପଣ ହାତ ଦେବେ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଅଟକି ରହିଥିବା ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ପୁଣି ଥରେ ଚାଲୁ ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ଆଉ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କିପରି ରହିବ ଏହି 2026ରେ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ନବମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟର ଭାବ, ଦଶମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରର ଭାବ। ନବମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରେ ବସି ସେ ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ରହିବ। କାହିଁକି ନା ବୃହସ୍ପତି ମଧ୍ୟ ସେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଭାବକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭାଗ୍ୟର କାରକ ଗ୍ରହ ବୋଲି ମାନା ଯାଇଥାଏ। ଯଦି ଏହି ମାସରେ ଆପଣ କିଛି ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିଛି ବି ବଡ଼ ଡିସିସନ୍ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ନିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ଶୁଭ ଫଳର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଜବୁତ ବନିବ। ଯେଉଁ ବି କାମରେ ଆପଣ ହାତ ଦେବେ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ମିଳିବ। ଅଟକି ରହିଥିବା ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ପୁଣି ଥରେ ଚାଲୁ ହେବା ପାଇଁ ଲାଗିବ। ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ମିଳିପାରେ। ଆପଣ କିଛି ଜମି, ଭୂମି, ପ୍ରପର୍ଟି ଇତ୍ୟାଦି କିମ୍ବା ନୂତନ ଯାନବାହନ ଇତ୍ୟାଦି କ୍ରୟ କରିପାରନ୍ତି। ନୂତନ ଘର ନିର୍ମାଣ କରିପାରନ୍ତି।
ଏହି ମାସରେ ଆପଣ କୌଣସି ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥାନକୁ ବା ଦୂର ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ କିଛି ଶୁଭ ଆଉ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟର ଆୟୋଜନ ହୋଇପାରେ। ଆଉ ଭାଗ୍ୟ ବଳରେ ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବଡ଼ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ, କାହିଁକି ନା ଭାଗ୍ୟ ଭାବର ଅଧିପତି ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବ ମାନେ ଧନ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆକସ୍ମିକ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ ଅର୍ଥର ଆଗମନ ହୋଇପାରେ। କ୍ୟାରିୟରର ଯଦି କଥା ହେବା ତାହେଲେ ଦଶମ ଭାବ ହୋଇଥାଏ କ୍ୟାରିୟରର ଭାବ, ଏବଂ ଦଶମ ଭାବର ଅଧିପତି ବୃହସ୍ପତି ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ଲଗ୍ନ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି, ପୁଣି ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି। ତ ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ରହିବ। କେବଳ ଏହି ମାସ ନୁହଁ, ବରଂ ଆଗାମୀ 3-4 ମାସ ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରରେ ଆପଣ ବହୁତ ବଡ଼ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। କ୍ୟାରିୟରରେ ଗ୍ରୋଥ୍ ହେବ, ଇନକମ୍ରେ ବୃଦ୍ଧି, ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଚାକିରିରେ ପ୍ରମୋସନ୍ ହୋଇପାରେ। ଟ୍ରାନ୍ସଫରର ଯୁଗ ମଧ୍ୟ ବନିପାରେ। ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଭଲ ସ୍ଥାନରେ ଜବ୍ ଅଫର୍ ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରେ। କୌଣସି MNC କମ୍ପାନୀରୁ ଜବ୍ ଅଫର୍ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ। ଏବଂ ଯେଉଁ ବେରୋଜଗାରୀ ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନେ ବହୁତ ଦିନ ଧରି ଚାକିରିର ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ନୂତନ ଚାକିରି ବା ନୂତନ କର୍ମ ଅବଶ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ବଢ଼ିପାରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇପାରେ। ଉପର ଅଫିସରଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏବଂ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟର କଥା ଯଦି ଆମେ କହିବା, ତାହେଲେ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଏହି ମାସରେ ବହୁତ ହିଁ ଉତ୍ତମ ରହିବ, କାହିଁକି ନା ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର କେନ୍ଦ୍ରରେ ନିଜ ଘରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଫିଟ୍ ହେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଦୈନିକ ରୋଜଗାର ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ, ଇନକମ୍ ବଢ଼ିବ। ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଗ୍ରୋଥ୍ ହେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆପଣ କିଛି ନୂତନ ବେପାର ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି, କିମ୍ବା ଅଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗୁରୁଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ ଅବଶ୍ୟ ରୂପରେ କରନ୍ତୁ। 108 ଥର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଜପ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ କରନ୍ତୁ। କୁକୁର କିମ୍ବା କଳା କୁଆଙ୍କୁ କିଛି ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଆସିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।